We have seen Mount Horeb. హోరేబు పర్వతం. Horeb speaks of mountain of revelation. ప్రత్యక్షతను గూర్చినటువంటి విషయాలు హోరేబు God revealed మాట్లాడుతుంది. himself unto Moses. మోషేకు దేవుడు కనుపరుస్తూ I వచ్చాడు. am God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. నేను అబ్రహాము దేవుడను, ఇస్సాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడను. That is how it is on the Mount Horeb. Moses was commissioned for a great task of deliverance for the children of Israel. కాబట్టి హోరేబు పర్వతం మీద ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకైనటువంటి ఒక బాధ్యత, ఒక పని మోషేకు దేవుడు అప్పగించినట్టు. And if you study more on the Mount Horeb, ఈ హోరేబును గూర్చి ఇంకా ఎక్కువగా మనం పఠిస్తే Horeb is also called Sinai. హోరేబునే సీనాయి అని కూడా అంటాం. Alternatively, these words were used in the Word of God. దేవుని వాక్యంలో ఈ రెండు మాటలు ఒకదానికి బదులుగా ఒకటి వాడబడుతూ Whenever వచ్చింది. God wanted to convey his thoughts, open up his hearts unto Moses, దేవుడు ఎప్పుడెప్పుడైతే తన యొక్క సంగతులు మోషేకు చెప్పాలని తన హృదయమును కనుపరచాలని God కోరాడు, always called Moses, come on to the mount. దేవుడు మోషేకు చెప్తూ వచ్చినాడు, నీవు పర్వతం మీదికి ఎక్కి రమ్ము. Exodus chapter 19, నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయము verse 20. 20వ వచనం. Exodus 19:20. నిర్గమకాండము 19:20. And the Lord came down upon the Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. యెహోవా సీనాయి పర్వతం మీదికి అనగా ఆ పర్వత శిఖరము మీదికి దిగి వచ్చెను. యెహోవా పర్వత శిఖరము మీదికి రమ్మని మోషేను పిలువగా మోషే ఎక్కిపోయెను. Verse 24. 24వ And వచనము. the Lord said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou and Aaron with thee. But let not the priests and the people break through to come up unto the Lord, lest they break forth upon them. 24. అందుకు యెహోవా, నీవు దిగి వెళ్ళుము, నీవును నీతో అహరోనును ఎక్కి రావలను. అయితే యెహోవా వారి మీద పడకుండానట్లు యాజకులను ప్రజలను ఆయన యొద్దకు వచ్చుటకు మేరను మీరకూడదు. Now we find verse chapter 24. 24లో మనం చూస్తాము. 24వ Exodus అధ్యాయం 24 verse 1. 24వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. And he said unto Moses, Come up unto the Lord, thou and Aaron and Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel worship ye afar off. మరియు ఆయన మోషేతో ఇట్లనెను, నీవును అహరోనును నాదాబును అబీహును ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలలో 70 మందియు యెహోవా యొద్దకు ఎక్కి వచ్చి దూరమున సాగిలపడుడి. See, that's how God had always been calling Moses onto the mountain. కాబట్టి ఆ రీతిగా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మోషేను పర్వతం మీదకి ఎక్కిరమ్ము అంటున్నాడు. Chapter 24 verse 12 also. 24వ అధ్యాయంలో 12వ వచనం కూడా. 24:12వ వచనం. And the Lord said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there, and I will give thee tables of stone, and a law and commandments which I have written, that thou mayest teach them. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు కొండ ఎక్కి నా యొద్దకు వచ్చి అచ్చట నుండుము, నీవు వారికి బోధించినట్లు నేను రాసిన ఆజ్ఞలను ధర్మశాస్త్రమును రాతి పలకలను నీకు ఇచ్చేదనగా. Now chapter 34. 34వ అధ్యాయం. Exodus 34. నిర్గమకాండము 34. Now we shall read the second verse to fifth verse alternatively. 2వ వచనం నుండి 5వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. Read your portions loudly, please. మీ భాగము గట్టిగా చదవండి. And be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount. ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు, ఏ నరుడును ఈ కొండ మీద ఎక్కడినైనను కనబడకూడదు, ఈ కొండ ఎదుట గొర్రెలైనను ఎద్దులైనను మేయకూడదని సెలవిచ్చాను. And fourth verse, and he hewed 2 tables of stone like unto the first, and Moses rose up early in the morning, and went up unto the Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and he took his hand the 2 tables of stone. మేఘములో యెహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి యెహోవాను నామమును ప్రకటించెను. You see the wonderful portion here. ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి భాగం మనం చూస్తా In ఉన్నాం. the fourth verse we find early morning he rose up and went up onto the mount. 4వ వచనంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం, పెందలకడ లేచి ఆ పర్వతం మీదికి మోషే వెళ్ళాడు. When he went up,
తాను పైకి That వెళ్ళినప్పుడు, is when he ascended onto the mountain, ఆ సీనాయి కొండ మీదికి తాను వెళ్ళినప్పుడు God descended దేవుడు దిగి వచ్చాడు. to be with him on the top of the mountain. ఆ పర్వత శిఖరం మీద మోషేతో సమయం గడపడానికి That is వచ్చాడు. the ideal fellowship one can have with the Lord, the true and the living God. చూడండి, నిజమైన సత్య దేవునితో ఇటువంటి ఆ ఆదర్శవంతమైనటువంటి సహవాసం మనం కలిగి ఉంటాం. What is the important lesson that we learn here? ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన పాఠం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? In order to go on to the top of the mountain, you ought to live a life of separation. ఈ పర్వత శిఖరము పైకి నీవు వెళ్ళాలి అనంటే నీవు ప్రత్యేకించుకున్న జీవితం కలిగి No ఉండాలి. man shall come up with thee, నీతో పాటుగా ఏ మనుషుడును ఏ నరుడును రాకూడదు. neither let the flocks or the herd feed before the mountain. ఏ గొర్రెలైనను ఎద్దులైనను ఆ కొండ ఎదుట మేయకూడదు. In order to have fellowship with God, దేవునితో సహవాసం కలిగి you ఉండాలంటే have to separate yourself, segregate yourself, cut off yourself from the world. నీవు ఈ లోకము నుండి నిన్ను నీవు వేరు చేసుకోవాలి, ప్రత్యేకించుకోవాలి. What do we read in Matthew's Gospel, chapter 6, verse 6? మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఏం చూస్తాం మనము? Matthew's Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 6, 6వ అధ్యాయము verse 6. 6వ వచనం. Where Lord taught his disciples as to how to pray. యేసు ప్రభు తన శిష్యులకి ఎలాగూ ప్రార్థన చేయాలో నేర్పించాడు. In that he says something very interesting. అక్కడ ఎంతో ఆసక్తి గొలిపే ఒక మాట చెప్తాడు. 6:6. 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray unto thy Father, which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయుము, అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. Why he said enter into the closet? ఎందుకు నీ గదిలోనికి వెళ్ళు అంటున్నాడు? Not only that, he said shut the door. అక్కడ అంతేకాదు, తలుపు వేసి అంటున్నాడు. Shutting the door means what? తలుపు వేయటం అంటే ఏంటి? Withdrawing yourself from every entanglement of the world. అంటే ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతి ఆకర్షణ నుండి నిన్ను నీవు వేరు చేసుకోవడం, And be in totality in the presence of the Lord. నిన్ను నీవు సంపూర్ణముగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంచుకోవటం, Body, soul and spirit in the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధిలో నీ ప్రాణాత్మ దేహములు ఉండటం. It is then only you can have fruitful, edifying, encouraging, discerning fellowship with the Lord Jesus Christ. అప్పుడు మాత్రమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో నీవు ఫలభరితమైన చక్కని ఆత్మీయమైనటువంటి సహవాసం కలిగి ఉంటావు. Do you have this experience? ఈ అనుభవం నీకున్నదా? This is called also quiet time. Brother Baksing used to recommend. సోదరుడు భక్సింగ్ గారు ఈ యొక్క క్వైట్ టైం విషయంలో ఈ మాట చెప్పేవారు. Be in the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధిలో ఉండుట. Cast all your burdens upon him. నీ యొక్క భారములన్నీ ఆయన మీద వేయుట. After spending a lot of time in the presence of the Lord, దేవుని సన్నిధిలో ఎంతో సమయం గడిపిన తర్వాత and come your face, see your face in the mirror, it will be shining, he said. ఆయన చెప్పేవాడు, నీవు వచ్చి అద్దములో నీ ముఖం చూసుకుంటే నీ ముఖం ప్రకాశిస్తుంది అనేవాడు. Because you have laid all the burdens upon the Lord. ఏం చేతనంటే నీ భారములన్నీ కూడా ప్రభు పైన నీవు వేసావు. You have withdrawn yourself from every entanglement of the world. నిన్ను నీవు ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతి దాని నుండి వేరు చేసుకున్నావు. That is how you can enjoy the presence of the Lord. ఆ రీతిగా దేవుని సన్నిధి నీవు అనుభవించగలుగుతావు. So, in order to go onto the top of the mountain, కాబట్టి ఈ పర్వత శిఖర అనుభవంలోనికి నీవు వెళ్ళాలంటే you ought to live a life of separation unto the Lord. నీవు దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించుకున్న జీవితం జీవించాలి. Live holy life. పరిశుద్ధమైన జీవితం Live a righteous జీవించాలి. life. నీతిగల జీవితం, Live unblameable life. నిందారహితమైన జీవితం జీవించాలి. I was telling another brother, ఒక సహోదరునితో చెప్తూ వచ్చాను, normally we blame each other. మనం ఒకరి మీద ఒకరం నిందలేసుకుంటూ Many ఉంటాం. times it so happens we talk ill of others. చాలా సార్లు ఇతరులను గురించి చెడుగా చెప్తాం. He is like that, he is like that, he is like that. తాను అట్లున్నాడు, తాను అట్లున్నాడు, తాను అట్లున్నాడు అంటాం. Our Guru Jesdas used to say, మా సోదరుడు గూడూరులో యేసుదాస్ గారు when you చెప్పేవారు, point out somebody like this, నీవు వేరే వాడిని అట వేలు చూపెడితే then he says one finger is being pointed out to him, ఒక్క వేలు ఆ వ్యక్తిని చూపెడుతుంది, one finger is towards heaven. అయితే మరొక వేలు
పరలోకానికి పైకి So Lord చూపెడుతుంది. is also seeing. అంటే దేవుడు కూడా చూస్తున్నాడు. And another thing he said was, ఇంకో మాట కూడా అనేవాడు, 3 fingers are showing towards you. ఈ 3 వేళ్ళు నిన్ను చూపెడుతున్నాయి అనేవాడు. Remember that when you talk of ill of others. ఇతరులను గురించి చెడుగా నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకో. అంటే నువ్వు అంత పర్ఫెక్టా? అంటే నీవు అంత Are you పరిపూర్ణుడవా? so perfect that you could talk about others? ఇతరులను గురించి అట్లా మాట్లాడటానికి నీవు అంత పరిపూర్ణుడవా? In every man there is a combination. In every sister there is a combination of strength and weakness. చూడండి, ప్రతి సహోదరునిలో ప్రతి సహోదరిలో కొన్ని బలాలు బలహీనతలు కూడా ఉంటాయి. Right from the president of India to the bottom citizen of India. చూడండి, భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి దగ్గర నుండి ఈ భారతదేశంలో అతి సామాన్యమైన వ్యక్తి దాకా Every person is a combination of strength and weakness. ప్రతి మనిషిలో కూడా బలాలు బలహీనతలు రెండు కలిసి ఉంటాయి. You will have spiritual maturity. నీకు ఆత్మీయమైన పరిపక్వత ఉండొచ్చు. You will strengthen that strength that he has. నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలము బలపరుస్తుంది. You encourage that strength that he has got. నీకు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలమును నీవు ఇంకా ప్రోత్సాహపరచాలి. Yeah, see Romans రోమీలకు రాసిన పత్రిక chapter 12. 12వ అధ్యాయం. Romans chapter 14 please. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయం దయచేసి చూడండి. Verse 1. మొదటి వచనం. Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. 14వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. విశ్వాసము విషయమై బలహీనుడైన వానిని చేర్చుకొనుడి, అయినను సంశయములను తీర్చుటకు వాదములను పెట్టుకొనవద్దు. By counseling, అంటే మనము వారికి సలహా చెప్పుట by ద్వారా a positive constructive attitude towards such people. ఆ వ్యక్తికి నీవు ఒక అనుకూలమైనటువంటి చక్కని మాటలు చెప్పుట ద్వారా Win him for the Lord. ఆ వ్యక్తిని ప్రభు కొరకు నీవు గెలవాలి. When we go out for open air, మనము బహిరంగ సువార్త కొరకు వెళ్ళినప్పుడు with all our strength we shout that verse. మనము మన ఉన్న శక్తి అంతా ఉపయోగించి వచనాలు పలుకుతాం. What is that verse? ఏంటో వచనం? Matthew 11:28. మత్తయి సువార్త 11:28. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్తమైన వారలారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. మీరేదో మనం ఉద్ధరించినట్లు. మనం ఏదో ఉద్ధరించినట్టు చెప్తాం. But that is a fact. అయితే అది నిజం. If one comes to the Lord, he will get rest. ఒక వ్యక్తి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తాను విశ్రాంతి పొందుతాడు. Because his sins are forgiven when he repents. ఎందుకంటే తాను పశ్చాత్తాపపడ్డప్పుడు తన పాపాలు క్షమించబడతాయి. All the burden rolls away from him. తనలో ఉన్న పాప భారములన్నీ కూడా దొరలించబడతాయి. He becomes the child of God. తాను దేవుని బిడ్డ అవుతాడు. Now I am telling another thing. అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్తాను వినండి. A bird in hand is better than two in the bush. చూడండి, ఒక చేతిలో ఉన్నటువంటి పక్షి ఒక పక్షి కంటే ఒక పక్షి ఆ యొక్క పొదలో ఉన్న 2 పక్షుల కంటే ఇది శ్రేష్టం. In order to get those 2 birds, if you lose this the other one, it will fly away. ఆ పొదలో ఉన్న 2 పక్షుల కొరకు నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తూ చేతిలో ఉన్న పక్షి అది ఎగిరిపోయేటట్టు పోగొట్టుకుని. My question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, what about those who are in the fellowship? సహవాసము లోపట ఉన్న వారి సంగతి ఏంటి? They have come to the fellowship. వారు సహవాసం లోనికి వచ్చారు. They are growing in the grace of the Lord. దేవుని కృపలో ఎదుగుతున్నారు. But there is some problem in them. అయితే వారిలో ఏదో సమస్య ఉంది. We have to address that problem. మనము వారితో అంటే ఆ సమస్యను గురించి మాట్లాడాలి. We have to, and we ought to nip it in the bud. Nip it in the bud. ఆదిలోనే. మనము ఆదిలోనే అంటే అది మొగ్గగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని మనం త్రుంచివేయాలి. That is how we have to go on pruning God's people. ఆ రీతిగా దేవుని ప్రజలను మనం సరిచేస్తూ మనం ముందుకు సాగాలి. Romans chapter 15. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము Verse 1. మొదటి వచనం. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. కాగా బలవంతులమైన మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక బలహీనుల దౌర్బల్యములను భరించుటకు బద్ధులమై ఉన్నాము. Galatians chapter 6. గలతీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము Verse 1. మొదటి వచనం. Galatians chapter 6 verse 1. గలతీ 6 మొదటి వచనం. Brethren, if a man overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనను చిక్కుకొనిన ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు
తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు సాత్వికమైన మనస్సుతో అచివానిని మంచి దారికి తీసుకొని రావలెను. That is our burden. కాబట్టి ఇది మన భారమై ఉండాలి. That is our duty from the Lord. ప్రభు యొద్ద నుండి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యతది. That is where many are failing in the fellowship. ఈ విషయంలో సహవాసంలో చాలా మంది That is one తప్పిపోతున్నారు. of the reasons why we face problems in the church. అందుకనే సంఘములో మనం సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం. As years are passing by, సంవత్సరాలు గతిస్తా may ఉండగా God help us to grow in spiritual maturity. దేవుడు ఆత్మీయ పరిపక్వతలోనికి మనం వెలుటకు సహాయపడుగాక. Understand things in the right perspective. మనం సంగతులను సరి అయిన విధానములు అర్థం చేసుకుందాము గాక. Mount Moriah also speaks of, ఈ యొక్క మొరియా పర్వతం దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే it is a temple of the living God. అది జీవము గల దేవుని ఆలయం. Solomon built the temple of God in Mount Moriah. సొలొమోను ఈ మొరియా పర్వతము పైనే దేవుని ఆలయమును కట్టినాడు. Wonderful. That is on the ground of that sacrifice, Solomon built the temple of God. చూడండి, ఈ త్యాగము అనేటటువంటి ఆ యొక్క పునాది పైన సొలొమోను ఆలయమును కట్టినాడు. That is how the Spirit of God highlights the importance of mountains in the Word of God. చూడండి, ఆ రీతిగా దేవుని ఆత్మ దేవుని వాక్యములో ఈ పర్వత శిఖరములను మనకు చూపెడతా ఉన్నాడు. Then we see in 1 Kings chapter 18, తర్వాత మొదటి రాజులు 18లో మనం చూస్తాము. there we see the challenge of Elijah. అక్కడ ఏలియా యొక్క సవాలు చూస్తా ఉన్నాం. Fire should come down from heaven and accept the offering. చూడండి, ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ యొక్క బలిని దహించాలి. Baal prophets tried their best. బయలు ప్రవక్తలు తమకు చేతనైనంత ప్రయత్నించిన Cut themselves also. తమను తాము కోసుకున్నారు కూడా. Danced around the altar. ఆ బలిపీఠము చుట్టూ గంతులు వేస్తూ నాట్యమాడినారు. Nothing has happened. అయినా ఏమీ జరగలేదు. And we find in the 1 Kings chapter 18, మొదటి రాజులు 18లో మనం చూస్తాం. when Elijah came onto the scene, ఏలియా ఆ యొక్క దృశ్యంలోనికి వస్తున్నాడు. we find he repaired the altar. ఆయన మొట్టమొదట బలిపీఠమును సరిచేసినాడు. And then he brought 12 stones representing 12 tribes. ఆ యూదా ఇశ్రాయేలీలకు సూచనగా 12 గోత్రములకు సూచనగా 12 రాళ్ళు తెచ్చాడు. Put them together as an altar of God. ఆ 12 రాళ్లను దేవుని బలిపీఠముగా And కట్టినాడు. that he was prepared to sacrifice. ఆ బలిపీఠం పైన ఈ బలి అర్పణను సిద్ధం Not చేశాడు. only that, అంతేకాదు he asked people to pour water on the altar. ప్రజలకు చెప్తూ వచ్చినాడు, ఈ బలిపీఠం మీద నీళ్లు పోయండి. On the animal and also on the altar, the entire thing drenched was filled with water. అక్కడ ఆ బలి పశువు మీద ఆ బలిపీఠం మీద ఆ నీళ్లు పోస్తే చుట్టూ కందకమంతా నీళ్లతో Again and నిండిపోయింది. again water was poured. ఆయన మరలా నీళ్లు పోయమంటాడు. People may be laughing at him. ప్రజలు ఆ మాటలు విని ఆయనను చూసి నవ్వుంటారు. What is he doing? ఏం చేస్తున్నావయ్యా? Fire has to come and accept the offering. అగ్ని దిగి వచ్చి ఈ బలిని Now he అంగీకరించాలా? is putting water on it. మరి నీవేమో నీళ్లు పోస్తున్నావు. Then he prayed a wonderful prayer. అప్పుడు అద్భుతమైన ప్రార్థన చేశాడు. 1 Kings chapter 18, మొదటి రాజులు 18 verse 36. 36వ Let వచనం. these people know that I am thy servant and that I have done all these things at thy word. చూడండి ఏమంటాడంటే, ఈ ప్రజలు నేను నీ సేవకుడననియు నీ కొరకు ఇవన్నీ నేను చేశానని నీ సెలవు చేత చేశానని ఈ ప్రజలందరూ తెలుసుకునేటట్టు కనుపరచుము అంటాడు. Yeah, that is a great challenge. ఇది చాలా గొప్ప సవాల్. What a wonderful thing happened. ఎంత అద్భుతమైన విషయం జరిగింది. In the sight of all the people, అక్కడ ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉండగా, in the sight of children of Israel, ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరి ఎదుట, in the sight of Ahab and his team and the Baal prophets, ఆహాబుతో ఉన్నటువంటి ప్రజలు బయలు ప్రవక్తలు వీరందరి ఎదుట. it did not happen in some corner or in some valley. చూడండి, ఏదో ఒక మూలన ఒక లోయలో అట జరిగింది కాదు ఇది. On mountain top on Carmel it happened. కర్మేలు పర్వత శిఖరమున జరిగింది. Fire came down and accepted the offering. అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ బలి అంగీకరించింది. So Mount Carmel speaks of the manifestation of the unlimited power of God. చూడండి, కర్మేలు పర్వతము దేవుని యొక్క అపరిమితమైన శక్తిని కనుపరిచేదిగా ఉన్నది. So it is only on the top of the mountain we can experience the unlimited power of God. ఈ పర్వత శిఖరము పైననే దేవుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి శక్తిని మనం May అనుభవించగలం. God help us that we may have this mountain top experience. ఇటువంటి పర్వత శిఖర అనుభవం మనం కలిగి ఉండేటట్టు దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. Elijah had so much of faith that he could pour water on the altar. ఏలియాకి ఎంత విశ్వాసం అంటే ఆ బలిపీఠం మీద నీళ్లు పోసాడు. We need to have that vispasam.
చూడండి, అటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. Lord said, ప్రభు అంటాడు Mark's Gospel 11:22, మార్క్స్ వార్త 11:22లో have faith in God. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుడి, Then wonderful things will happen. అప్పుడు అద్భుతమైన సంగతులు జరుగుతాయి. Beyond your imagination, things will happen. నీవు ఊహించిన దానికంటే మించి జరుగుతాయి. Trust Him ఆయన యందు నమ్మిక and ఉంచండి. have the mountain higher level of spiritual experience. ఈ యొక్క పర్వత అనుభవం, ఉన్నత శ్రేణి అనుభవం కలిగి Do not ఉండండి. be always at the foot of the hill and watch others flying, going up. ఏదో కొండ దిగువన అంచున ఉండి వేరే వాళ్ళు పైకెక్కుతూ ఉండటం చూస్తూ ఉండే అనుభవం You కాదు. also have to climb higher and higher. నీవు కూడా పైకి ఉన్నతముగా ఎక్కి వెళ్ళే You అనుభవం also కలిగి have to ఉండాలి. grow in the grace of the Lord. దేవుని యొక్క కృపయందు నీవు కూడా ఎదగాలి. Then you will enjoy the unlimited power of God. అప్పుడే దేవుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి శక్తిని నీవు అనుభవిస్తావు. May God bless this word. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Our loving Heavenly Father, మా ప్రేమగల పరలోకమందున్న మా తండ్రి, our gracious and wonder working God, మా కృపగల దేవా, అద్భుత కార్యములు చేయి దేవా, we thank Thee for the word ministered unto us. మాకు పరిచర్య చేయబడిన వాక్యమును బట్టి వందనాలు. Lord, help us that we may not only be at the foot of the hill and watch others, but we also may climb onto the top of the mountain. ప్రభువా, మేము పర్వతము దిగువన అడుగున ఉండి ఇతరులను పైకెళ్ళటం చూచే వారంగా కాకుండా మేము పైకి ఎక్కి వెళ్ళే వారంగా And that we may have a ఉండటం, mountain top experience. ఆ రీతిగా ఉన్నత పర్వత శిఖర అనుభవం మేము కలిగి And that ఉంటాం we may సహాయం enjoy చేయండి. the unlimited blessings of the Lord. దేవుని యొక్క అపరిమితమైన ఆశీర్వాదాలు అట్లా మేము పొందుటకు Oh సహాయపడండి. Lord, help us. ఓ ప్రభువా, సహాయపడండి. Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రశస్తమైన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.